ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. ఫస్ట్ జాన్ లెటర్ చదువుతున్నాము, 4th చాప్టర్. ఎంతో చక్కగా పాట పాడి మళ్ళా రివ్యూ చేస్తున్నా మీకు. నాకు ఎంతో జాగ్రత్తగా నేను పవర్ పాయింట్ చేయాలి అనిపించేలాగా, భయం పెట్టేలాగా మీరు రివ్యూ చేస్తున్నారు. సో విత్ దట్ హ్యూమిలిటీ బైబిల్ స్టడీని నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు స్టడీ కంటిన్యూషన్ మనం చేస్తున్నాము. ఈ స్టడీలో పోర్షన్ ఈరోజు మనం 4th చాప్టర్ 12 to 16 చదువుదాం. 4th చాప్టర్, ఫస్ట్ జాన్ 4th చాప్టర్ 12 to 16 చదువుతారమ్మా. Yes, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. We know that we live in him and he in us because he has given us of his spirit. And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of this world. 16 వరకు. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. Thank you, Dr. Garu. May God bless this word for our meditation today. Before we go into the division and also other things, small observations in these few verses మనం చూస్తే గనక ఒక మాట రిపీటెడ్గా ఉంది, వన్ ఫ్రేజ్. సో వాట్ ఈస్ దట్? God so loved. God so loved. Okay. Love one another. Emma? Love each other. Okay. Okay. God is love. Love. 12 to 16. The word love is many Love. times. Okay. Any other? God dwells in us. God lives in us. God lives in us. Okay. అన్ని చోట్ల కూడా ఆయన మాటలు God lives in us. And in King James version అయితే God dwells in us. ఆ మాట రిపీటెడ్ గా మనం చూస్తాం. సో దిస్ ప్యాసేజ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ అబైడింగ్, వి అబైడింగ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ గాడ్ అబైడింగ్ ఇన్ అస్ అనేది మనకి చెప్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం 13th verse లో మనం చూస్తే కనుక దిస్ ఈస్ హౌ వీ నో ఈస్ ప్రేస్. ఇట్ కమ్స్ repeatedly in the letter. We know. So it talks about the assurance, having the assurance of knowing him, assurance of being his child, and assurance of abiding in him. So this is how he keeps on telling about that we know. It talks about the assurance basically. And then 4th chapter 12 to 16, it is about assurance of abiding or assurance of salvation. That's what we see in this small verses. So it is a very short passage. We can focus on two essential truths here. Loving our brethren is evidence that we Christians abide in God as he lives in us. Loving our brethren is
evidence that we Christians abide in God as He lives in us. And the second one is God is the standard for love. In that, His actions reveal to us what love is and how it manifests itself. So these are the two things. The evidence that we abide in Him, and also the standard for love. God is the standard for love. So what John is saying to us begins with this revelation. So he's trying to tell these things. We know. So in the whole letter, First John, second chapter, third verse, it says that by this we know that we have come to know Him, knowing Him. And 5b, by this we know that we are in Him, again abiding. Second chapter, 13 verse, you know Him who has been from the beginning, knowing. You know the Father. 20 verse, you all know. Third chapter, 10th verse, by this children of God and the children of the devil are obvious. That means we know. Third chapter, 14th verse, we know that we have passed out of death into life. We know. It talks about the assurance. 3:19, we will know by this that we are of the truth and will assure our hearts before Him. Third chapter, 24b, we know by this that He abides in us. By this you know the Spirit of God. So fourth chapter, 6th verse, 5th chapter, 2nd verse, 13th verse 13, 5th chapter. These things I have written. The purpose of writing this letter is so that you may know that you have eternal life. So basically, he is giving assurance on many aspects. So clearly, John wants to know some things with assurance, not with confusion or not with doubt. అంటే సంశయాలతో సందేహాలతో సతమతం అవ్వకుండా ఫర్ ష్యూర్ things related to God and our life and our relationship, our fellowship with God, God with us and our fellowship with each other. వీటన్నిటి గురించి మనకి చాలా మంచి నిశ్చయత ఉండాలని, అష్యూరెన్స్ ఉండాలని అనమాట ఈ లెటర్లో. ఎందుకు అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం, కాంటెక్స్ట్ ఈస్ దట్ దేర్ ఆర్ నాస్టిసిస్, అంటే వాళ్ళకి ఏదో హయ్యర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది, అండ్ సో వాళ్ళకి సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ టు నో గాడ్ అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకి మరి అట్లాంటి సీక్రెట్ మాకు తెలియట్లేదేమా, మరి మా రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఏంటి, గాడ్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ అస్ అండ్ వి డ్వెల్లింగ్ ఇన్ గాడ్ ఏంటి, ఇలాంటి ప్రశ్నలకి మరి ఎంతో చక్కటి క్లారిటీతో అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ లెటర్లో జాన్ రాశాడు అనేది అల్టిమేట్ గా 5:13 పర్పస్ లో మనం చూస్తాం. అండ్ టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ గాడ్ ఈజ్ లవ్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్. సో వీ కెన్ రివ్యూ వాట్ జాన్ హెస్ been saying about the basic truths that God is love. Basically, this is revealed in the word, through the scriptures, through God's word, that God revealed that God is love. Not only that, it is also revealed on the cross where Christ died for us. Ante not just with words, with works, God has demonstrated that God is love. Not mere words, but with works. God is love is not simply a doctrine in the Bible. It is an eternal fact, clearly demonstrated at Calvary. సిలువను చూసినప్పుడల్లా when we look at the cross,
వేర్ క్రైస్ట్ డైడ్ ఫర్ అస్. అందుకే మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో దిస్ ఈజ్ లవ్. గాడ్ హ్యాస్ said something to us, and God has done something for us, and God does something in us. These are the three things. అంటే మాట మాత్రంతోనే దేవుడు ప్రేమించాడా మనల్ని? మాటలు చెప్తూ ప్రేమని మనకేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడా? లేదా మాటతో మాత్రమే కాకుండా క్రియతో ప్రేమని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడా? హౌ హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అంటే ఈ ప్యాసేజ్ లో మనం చూస్తామంటే గాడ్ హ్యాస్ సెడ్ సంథింగ్ టు అస్. దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు. అండ్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ ఫర్ అస్. మన కోసం దేవుడు చేశాడు. అండ్ గాడ్ డస్ సంథింగ్ ఇన్ అస్. మనలో కార్యం చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ గాడ్ సెంటర్డ్ గా. వీఆర్ నాట్ మియర్లీ స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ ఎ బుక్, బైబిల్, or spectators watching a deeply moving event on the cross, but we are participants in that. We are participants. So దేవుడు రివీల్ చేసుకున్నాడు వర్డ్ ద్వారా. సిలువ మీద తన ప్రేమని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన ఆ ప్రేమలో మనల్ని పార్టిసిపెంట్స్ గా చేస్తాడు. He is making us participate in that great drama of God's love. So, God's love explained, God's love expressed, and also we are the participants in that God's love. అది ఈ చిన్న ప్యాసేజ్ లో జాన్ చెప్పాలనుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అండ్ సో ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 12th verse. What is the 12th verse? No one has ever seen God. It started like that. Suddenly, no one has ever seen God. Isn't it a contrast with verse 1? Chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1 and chapter 4, verse 12. When you compare these verses. Yeah. Uh, At which was from the beginning, uh, first chapter, first verse, kada madam? first and second verse. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it. And we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. So we have seen, he is saying on one side we have seen. But here he is saying no one has ever seen. Why does God say no man hath seen God at any time, even Jesus Christ? Why does John suddenly introduce this idea of the invisibility of God? God with all his glory we can't see it. Okay. So that is why he came into flesh, Jesus Christ. Okay. And flesh ga man majloki vacharu. So 1 Timothy 1:17, when we read that, there also Paul writes, kada, 1 Timothy 1:17. God is invisible. God is invisible, and no man can see him in his essence. So as Premlata said, with all the glory. And when in the Garden of Eden, మరి ఎవ్రీడే యాడమ్ కి కనబడినట్టుగా మనం చూస్తాం కదా. అప్పుడు they were holy akka, before they sinned. without sin. Without sin. Okay, okay. అండ్ అబ్రహాం చూస్తే కూడా హీ వాక్డ్ విత్ గాడ్ అని అన్నది కదా. మోజెస్ కూడా దేవుడు చెప్పాడు వన్ సైడ్ ఏంటంటే నువ్వు చూడలేవని, అండ్ అదర్ సైడ్ యూ కెన్ సీ మీ ఫ్రమ్ మై బ్యాక్ అని చెప్పాడు కదా.
అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ మోసెస్ ముఖాముఖిగా దేవునితో మాట్లాడాడు Okay. కదా. Yes. And at the same time now, scripture also says that God is invisible, because Jesus Christ in John 4th chapter, he said God is spirit, not tangible. ఆయన ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. సో scripture teaches these things. No one has ever seen God. John is here introducing a new theme, a new idea into his great discussion of the question of loving the brethren. And this new theme would be described as the theme of assurance of salvation. It is the whole question of our knowledge of God and of the way in which we can know God. మనం దేవుణ్ణి తెలుసామని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వర్సెస్ 7 to 8 మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఆ వర్సెస్ని మనం 12th వర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. టు కనెక్ట్, లింక్ ద వర్సెస్ 7 and 8 with the 12. So here it says, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know the God, because God is love. Adi mali 12th day, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Exactly. So he is saying that knowing God, isn't it? 7 to 8. And seen. It is important that you love the brethren from the standpoint of your own assurance of salvation. అంటే రక్షణ పొందాము అన్నదానికి మనకి సిగ్నిఫికెన్స్గా ఏం కనపడుతుంది? We love one another. Love for the brethren. It is the outcome of our salvation. Yes. So when we see the outcome of our salvation, that loving the brethren అనేది చూసినప్పుడు we have a assurance of salvation అనేది జాన్ చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. ఓకే, సో గాడ్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్. And at the same time, Colossians 1:15, Jesus is the image of invisible God. By taking on himself a human body, Jesus was able to reveal God to us. అంటే ఫాదర్ గాడ్ని మనం కాంప్రహెండ్ చేయడానికి చాలా కష్టం. బట్ టు రివీల్ హూ గాడ్ ఈజ్ అనేది మనకి చెప్పడానికి దేవుడు క్రీస్తు ప్రభువారిగా మనం లాస్ట్ టైం కూడా చూసాం. జాన్ 1:14లో ది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి మనం చూసుకున్నామని. ఓకే, సో రిగార్డింగ్ హౌ టు సీ ద ఇన్విజిబుల్ గాడ్ అంటే లవ్ ఫర్ వన్ అనదర్. ఎట్లా చూస్తాము ఇన్విజిబుల్ గాడ్ని అని అంటే వెన్ వి లవ్ ఈచ్ అదర్, లవ్ అమాంగ్ ద బ్రదరన్. త్రూ ద లవ్ అమాంగ్ ద బ్రదరన్ వీ కెన్ సీ ద ఇన్విజిబుల్ గాడ్ అంటున్నాడు అన్నమాట. అయితే అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ గురించి we may have many questions, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అనమాట, ఫాల్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. ఈవెన్ టుడే ప్రజెంట్ డే మనం చూసేటప్పుడు వెన్ వి హియర్ సో మెనీ టీచింగ్స్ కదా, సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కదా. నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్. పీపుల్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్. అవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి అట్లా మనకి వీ విల్ హ్యావ్ ది అష్యూరెన్స్
of abiding in Christ. So that's why John is writing this. John wants us to know some things with assurance. He wants us to be solid and secure in our relationship with God. So he wants us to know that we abide in him and he in us. 4:13 lo. And in 4:12, John mentions God's abiding in us. So 13, 15, 16, he repeats the same truth in terms of mutual abiding. అందుకే ఆ మాట మనం 10 సార్లు చూసాం. God in us and we in God. John wants to give us assurance of this mutual abiding relationship. అంటే మనకి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ నుంచి స్టోరీని ఒకసారి స్టోరీ లైన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్, ఆ స్టోరీ లైన్, ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం చూస్తే గనక మనిషిని చేసిన దేవుడు హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, విత్ మ్యాన్, ఫెలోషిప్ విత్ మ్యాన్ చేశాడు దేవుడు. అందుకోసమే చేశాడు, మనం చూసాం. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫాల్ వాళ్ళు దేవునికి దూరం అయ్యారు. మరి దేవుడు దూరం అయినంత మాత్రాన దూరంగా ఉంచేశాడా? మనిషి లేదు, ఉంచలేదు కదా. ఏం చెప్పాడు? వాళ్ళ కోసం చర్మపు చొక్కాయలు చేసి ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చాడు, నీ సీడ్ ద్వారా సాతానికి అని. అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ మనం చూస్తే గనక దేవుడు ఎట్లా హీ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద పేట్రియార్క్స్. పేట్రియార్క్స్ కి ఎలాగ వాళ్ళతో వాళ్ళ అబ్రహాం అన్నాడు, కమ్ విత్ మీ, అండ్ సో అబ్రహాం వాక్డ్ విత్ గాడ్ అని. అండ్ దెన్ నేషన్ ఇజ్రాయెల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నేను మీ మధ్యలో ఉంటానన్నాడు కదా. ఐ విల్ లివ్ అమాంగ్స్ట్ యూ అన్నాడు. అందుకని ఏం చేయమన్నాడు? టెబర్నికిల్ బిల్డ్ చేయమన్నాడు, టెబర్నికిల్ కట్టమన్నాడు కదా. టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేయమన్నాడు, టెబర్నికిల్ ని టెంపుల్ ని బిల్డ్. సో మోషే టైంలో టెబర్నికిల్ ఉంది, బట్ హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ లోకి లేదు, ఓన్లీ కొంతవరకే. బట్ వాళ్ళు ఆ ట్యాబర్నికల్ని చూసినప్పుడల్లా ఎంత ఎలాగా పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఫీల్ అయి ఉండుంటారు. హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ లోకి వెళ్తే దేవుని చూడొచ్చు కదా అనుకుని ఉంటారు. అండ్ వెన్ వాళ్ళు చుట్టుపక్కల దేశాలు చూస్తా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు విగ్రహాలని దేవుళ్ళుగా కొలుస్తా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ ట్యాబర్నికల్ చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపించుంటది? అంటే అవి ఏవో ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఐడల్స్ అయితే. సో ఆర్ గాడ్ ఈస్ గాడ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ కదా అక్క. సో వాళ్ళకి చాలా స్పెషల్ గా, వాళ్ళ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా వాళ్ళు ద మోస్ట్ బ్లెస్సెడ్. ఎందుకంటే దేవుడు అన్నాడు కదా, యు ఆర్ బ్లెస్సెడ్ అని అన్నాడు. అండ్ ఆల్సో హి యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దెం కదా. yes, his presence and his word, అది మనం చూస్తాం కదా. సో ఇశ్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది అని అంటాడు, ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో నివసిస్తానికి ఇష్టపడి వచ్చాడని. దట్స్ వాట్ వి సీ. అండ్ దెన్ మళ్ళా సాల్మన్ టైంలో ట్యాబర్నికల్ ని టెంపుల్ గా చేశారు కదా. అండ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చింది అప్పుడు వర్షిప్ చేసినప్పుడు. బట్ మళ్ళీ తర్వాత ఏమయ్యింది? వెన్ ద కింగ్డమ్ డివైడెడ్, ఆ బాబిలోనియన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అది తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇన్వేషన్,
So glory departed. Glory departed. నా టెంపుల్ చాలా కాలం అలాగే ఉండిపోయింది, ఇంకేం లేదు. అండ్ దెన్ అగైన్ దే వర్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జైల్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేస్తారు టెంపుల్ కదా, Yes. రీబిల్డ్ చేస్తారు. అండ్ అప్పుడు మనం హగ్గైలో చదువుతాం, అక్కడ ఓల్డర్ జనరేషన్, యంగర్ జనరేషన్, when they celebrated and consecrated that event అంతా మనం అక్కడ చదువుతాం. సో ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు, అండ్ a promise of the Messiah, a God with us, Emmanuel, God with us అనే ప్రామిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో చూస్తాం. అండ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి ఈ లోకానికి వచ్చి he lived among the people, God with us, ఆయన పేరు ఇమ్మాన్యుయల్ చూస్తాం మనం అన్నమాట. సో వెన్ వి సీ దిస్ స్టోరీ లైన్, గాడ్స్ ప్రజెన్స్ మనం చూస్తే గనుక నోవేరు దేవుడు మనిషిలో నివాసం లేడు కదండి. Yes, sir. నోవేర్ Yes. he is with them, he communicated with them, they walked with him, they talked with him, he taught them, అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువ మీద మరణించి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరిని పంపించారు? Holy Spirit God. Holy సో Spirit. when he came, when one accepts Christ as the personal savior, ఏం జరుగుతుంది? He lives in us. Lives in He lives in us. That's what Indwelling exactly when spirit. we pardon? Indwelling spirit. Indwelling spirit. Exactly. That's exactly what he is trying to tell in these few verses. When we look at God is invisible and he has sent his spirit and he has sent his son. Are we able to see the link here in this text? The triune God. So God wants to abide in us, dwell in us, live in us, and he wants us to live in. And for that, దేవుడు ఏం చేశాడు? He sent his son and also the Holy Spirit God. దేవుడు అలా ఎందుకు చేశాడు? Why God did like that? Because he wants to So, see that, communicate with us. He doesn't want to abandon us. Okay. Wants to Why be he with us. doesn't want to abandon us? Because Want to stay with us Okay, he wants to stay with us. Why? because to he guide loves us, to us. counsel us, because he knows we are in the evil world. He wants us to guide us, counsel us, assure us, comfort He- us. Exactly. loves us. Exactly. He loves us. He loves us He so much. love. At the back of all this, what is there? Love Love. for us. God's love. Yeah. So we understand God's love through his words and through his works for us, in us. And now he wants to make us participants in that love by loving the brethren, by loving God. That's what exactly he's trying to say here. So when we talk about assurance of abiding, we are talking about assurance of salvation too. We can be assured that God abides in us and we in him if we see his spirit producing in us love for one another and confession of the truth about Jesus Christ. There are two things here. Confessing the truth about Jesus Christ. Those who are false teachers, they are not confessing the truth about Jesus Christ. And then the indwelling spirit produces love in us for one another, for God and for one another.
So that's the assurance that God abides in us and we abide in him. He reveals himself through the lives of his children. Men cannot see God, but they can see us. కదా అంతే కదా. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు జాన్ 17 ఏమన్నాడు? లోకానికి ఎలా తెలుస్తుంది? By loving one another. loving one another అన్నమాట. దేవుడు ఎవరో ఎలా తెలుస్తుంది? How do the world will know? By seeing the love among the brethren, the world will know that God is there. They will come to know God. They will come to know God when we love one another. అంత చక్కగా అన్నమాట. So God's love will be experienced in us and then will be expressed through us. Okay. Experiencing God's love and expressing God's love to others. అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇక్కడ చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. ద ఇంపార్టెంట్ లిటిల్ వర్డ్ అబైడ్ ఆర్ dwell in KJV is used 6 times in this passage. It refers to our personal fellowship with Christ. To abide in Christ means to remain in spiritual oneness with him so that no sin comes between us. Because we are born of God, we have union with Christ. But it is only as we trust him and obey his commandments that we have communion with him. It's like a faithful husband and wife abide in love. Though they may be separated by miles sometimes. కదా ఎక్కడో ఉంటారు, దుబాయ్లో ఉంటారు, వైఫ్ హస్బెండ్ ఇండియాలో ఉంటారు, బట్ స్టిల్. So a believer abides in God's love. This abiding is made possible by the indwelling of the Holy Spirit. That's why 4:13 మనం చూస్తాము, indwelling of the Holy Spirit. And the Romans 8th chapter మనం చదువుతాం, ప్రభు ఆత్మ లేకుండా ఎవరు యేసు క్రీస్తుని ఒప్పుకోరు. సో బై ద indwelling of the Holy Spirit మనం క్రీస్తు ప్రభు వారిని గురించిన ట్రూత్ చెప్తాము. సో the 4 points that we can see from these verses is that although we cannot see God, we have evidence of his abiding in us when we love one another. Verse 12 says that no one can see God. God is invisible. But how can we see or we have evidence that we abide in him is when we love one another. అందుకే లాస్ట్ ప్యాసేజ్లో కూడా ఆ లవ్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు when we were thinking of love among the children of God, loving one another. అసలు John not tired of telling the same thing again and again and again. How much it is important. Loving one another. That's the evidence that we abide in him and he abide in us. And 13th verse says that this is how we know that we live in him and he in us. He has given us his spirit. And we have seen and testified that Father has sent his son to be the savior of the world. Father ఏం చేశాడు అవుట్ ఆఫ్ షేర్ లవ్ అంటే 2 things ఇక్కడ 13లోను verse 14లోను. He has sent his son and also given us his Holy Spirit. He has given us his spirit and he has sent his son to be the savior of the world. So we know that we abide in God and he in us because he has given us the spirit.
indwelling spirit is the evidence for abiding in God and we abiding in him. Okay, so if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. So there are two things here, isn't it? One is love among the brethren, and the other one is telling truth about Jesus Christ. Truth about Jesus Christ. So what is the evidence? How do we know that we abide in God and God abides in us? By loving us, by loving one another. And That the is God. from verse 12. From Yes. verse 15, 13, 14, 15, 15, 14, 15. We How do we confess know? the truth about Jesus Christ. By confessing the truth about Jesus Jesus. Christ. Loving one another and confessing the truth about జీసస్ క్రైస్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఈ వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఫాల్స్ టీచర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? దే డోంట్ లవ్ ఈచ్ అదర్. అదన్నమాట. ప్రేమ లేదు. ఎట్లా వస్తుంది ప్రేమ అసలు? దేవుడిని తెలుసుకోకుండా. అదన్నమాట. వాళ్ళు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? దే డోంట్ కన్ఫెస్ ద ట్రూత్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించిన సత్యాన్ని వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు. లేదు అదన్నమాట. అయితే మీరు అంటున్నాడు వి నో హీఈస్ ఇంక్లూడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ టెల్లింగ్ దట్ అన్నమాట. జాన్ ఫస్ట్ సేస్ దట్ ద అపోస్టలిక్ టెస్టిమోనీ అబౌట్ క్రైస్ట్ అండ్ దెన్ అప్లైస్ ఇట్ టు ద వన్ హూ కన్ఫెసెస్ దిస్ ట్రూత్. If anyone acknowledges Jesus, the Son of God, God lives in them and they in God. That is the apostolic testimony. And in verse 15, what he says? One who tells the truth about Jesus Christ, confesses the truth about Jesus Christ. అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో verse 15, 2 parts మనం చూడొచ్చు. అపోస్టలిక్ టెస్టిమనీ, అందుకే verse 1 to 3 అన్నాడు. We have seen, we have testified, we have touched all that he has written. It is their testimony, apostolic testimony. And the second one is the confession of the believer. Jesus is the Son of God. It is evidence that God abides in us and we abide in him. అంటే రివర్స్గా మాట్లాడామనుకోండి, యేసు ప్రభుని సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనని వాళ్ళు ఏంటి మరి? నాన్ బిలీవర్స్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ అబైడింగ్ ఇన్ గాడ్. గాడ్ ఈజ్ నాట్ అబైడింగ్ ఇన్ దెమ్. సింపుల్ కదా. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము? టెస్ట్ ద స్పిరిట్స్ అని స్టార్ట్ చేస్తాం. డిసర్న్ ద స్పిరిట్స్ అని. మళ్ళీ ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు. అంటే సంబడి క్లెయిమ్స్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ ఇన్ దెమ్. అది మనం ఎట్లాగా మనం దాన్ని డిజైన్ చేస్తాం మరి? They love one another and they testify about Jesus. Truth about Jesus Christ. Love and truth. Isn't it? Very, very important. అది లేకపోతే మనం ఈజీగా పట్టేయచ్చు. ఎలాగ మనం డిజైన్ చేస్తాం? ఎలాగ మనం తెలుసుకుంటాం? మనల్ని మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం? Just because people are performing miracles, people are gifted, and people are eloquent, people were talking, communicating nicely, వాటిని చూసేసి అసలు వీళ్ళలో దేవుడున్నాడు అని వాళ్ళ వెనకాల పరిగెత్తుకుపోతున్న రోజులు మనం చూస్తున్నామా, చూడలేదా?
Yes, sir. అదే అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. జాన్ ఎవరికైతే రాస్తున్నాడో వాళ్ళల్లో కూడా మేబీ సమ్ టైమ్స్ సమ్ మే నాట్ గో, బట్ క్వశ్చన్స్ ఉండిపోతాయి కదా మైండ్ లో. Mm. ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే మరి వీళ్ళే దేవునిలో ఉన్నారు, దేవుడు వీళ్ళల్లో ఉన్నాడు, మరి మనమేంటనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అది కాదండి. So John's point here is that if you confess apostolic testimony that Jesus Christ is the eternal Son of God who saves you from your sin, you didn't come up with that idea yourself. మనంతట మనమే చెప్పట్లేదు అది. మనం ఎలా చెప్తున్నాం? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రోమన్స్ 8th chapter లో దేవుని ప్రభు ఆత్మ ద్వారానే the Spirit of God opened our eyes to see it. Thus your confession of Jesus Christ sent from God as the Savior of the world is evidence that God abides in you and you abide in God. అందుకే మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఏమన్నాడంటే గాడ్ హ్యాస్ సెంట్ హిస్ గివెన్ హిస్ స్పిరిట్ అన్నాడు, అండ్ దెన్ గాడ్ హ్యాస్ సెంట్ హిస్ సన్ ఫర్ సాల్వేషన్. ఆఫ్ కోర్స్ దేవుడు ఫస్ట్ ముందు కుమారుని పంపించాడు, రక్షణ కార్యాన్ని చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు. కానీ మనం కుమారుణ్ణి దేవుని కుమారుడిగా గ్రహించాలి అని అంటే ఎవరు పని చేయాలి? Holy Spirit God. Holy Spirit God has to open the eyes, has to open the heart. అప్పుడే అన్నమాట. అదర్వైజ్ ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మన కన్నులకు గుడ్డితనం కలుగుతుంది. సో వెన్ వి లుక్ ఎట్ ద పీపుల్ అరౌండ్, మరి మనం ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాం దీన్ని? వాళ్ళని అలాగా అన్బిలీవర్స్, లేకపోతే వాళ్ళని అలాగా యారగెంటో, ఇండిఫరెంటో ఆర్ వాట్ ఎవర్ అలాగా మనం లేబుల్ చేసి వదిలేస్తామా? ఏం చేయాలి? ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రూత్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ టు ఓపెన్ ఐస్ టు సీ హూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్. యేసు ప్రభు ఎవరో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎవరి కార్యం జరగాలి? Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కార్యం జరగాలి కదా. Yes. మరి మనం అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఎట్లాగా మనం యాక్ట్ చేయాలి? వేరే వాళ్ళు దేవుని తెలుసుకోవాలంటే ప్రే చేయాలి, పర్సూ చేయాలి. అంటే లవింగ్ we need to look to the spirit of God కదా. మనం ఎవరిని మార్చలేం. చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాం ఏమని, నేను బైబిల్ స్టడీ తీసుకుంటే రక్షణ పొందారు, నేను వాక్యం చెప్తే రక్షణ పొందారు, నేను పాట పాడితే రక్షణ పొందారు, లేకపోతే నేను చెయ్యేస్తే రక్షణ పొందారు. అవుతుందా అండి అది? No, until No, not at all. God has to work. No claims at all. Yes. బట్ మన పాట రోల్ ఉంది, మన మాట రోల్ ఉంది, మన టెస్టిమోనీ షేరింగ్ రోల్ ఉన్నది. వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది అన్నారు. కాబట్టి ప్రకటించేవాళ్ళు లేకపోతే ఎలా వింటారు అని అన్నారు. వీ హ్యావ్ టు షేర్. మనం షేర్ ఇట్ మోడ్లోనే. కానీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆ సేవింగ్ ఎవరు చేస్తారు అంటే ఆత్మదేవుడు. అట్టర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ మనం చెప్పిన తర్వాత అలాగని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తాడు కాబట్టి నేను రిజైన్, నా రోల్ ఏమీ లేదంటానికి. మనం దేవుని తెలుసుకున్నామంటే సంబడి హ్యాస్ రీచ్డ్ అవుట్ టు అస్ కదా. ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని దేవుడు వాడుకున్నాడు, వాళ్ళ చేత చెప్పించాడు, వాళ్ళని పంపించాడు. ఆర్ మనం బైబిల్ చదువుకుంటాం ద్వారాను, వాట్ ఎవర్ మీన్స్, God has opened, Spirit of God has opened our eyes. May we praise God, thank God, worship God. It is God who initiated. God who initiated. It is God. అంటే మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించామని కాదు, ఆయనే మనల్ని మొదట ప్రేమించాం అని అన్నాడు అనమాట కదా.
సో ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది అని అన్నాడు. దట్ ఇట్స్ ఆల్ దేవుని ప్రేమ అనేది మనం చూస్తాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం మాథ్యూ 16:15లో డిసైపుల్స్ ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. ఏంటా క్వశ్చన్? కొంతకాలం ఆయనతో పాటు తిరిగిన తర్వాత మాథ్యూ 16:15లో ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. ఏంటా ప్రశ్న? మీరును ఇంతవరకు అవివేకులై ఉన్నారు. ఏమ్మా? Who do you say I am? Are you still then నేను ఎవరినని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎవరినని మీరు అనుకుంటున్నారు? 2 ప్రశ్నలు అడిగాడు యాక్చువల్. Yes. ముందేమన్నారంటే మీ ఊర్లో వాళ్ళు What about ఏమనుకుంటున్నారు? you? Yes. Okay. Who do people say అబౌట్ the మీ. Son of Man is? ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అన్నాడు. తర్వాత మీరేమనుకుంటున్నారు? మీరేమనుకుంటున్నాడు అన్నాడు. ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో చాలా మంచి హోంవర్క్ చేశారు వాళ్ళు. టక 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 చెప్పారు కదండి. కానీ మనకి మరి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మన దేవుణ్ణి అంటే యేసుప్రభుని ఏమనుకుంటున్నారో మనకి తెలియాలా వద్దా? ఈవెన్ దేవుడు మనల్ని కూడా అడుగుతాడు కదా. Yes. మరి మీ కమ్యూనిటీలో ఏమనుకుంటున్నారు? మీ వర్క్ ప్లేస్లో ఏమనుకుంటున్నారు? మీ ఇంటి చుట్టూ ఏమనుకుంటున్నారు? మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అని. మీరేమనుకుంటున్నారు? స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మళ్ళా. అంటే కొంతకాలం ఆయనతో నడిచిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళ దగ్గర చక్కగా స్ట్రైట్గా వాట్ డూ యూ సే దట్ ఐ యామ్, నేను ఎవరినని అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ నానా రకాలు, ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మరి ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పేతురు ఏమన్నాడు అప్పుడు? You are the Messiah, the Son of the living God. యు ఆర్ ద క్రైస్ట్, ద సన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్. Right. అప్పుడు యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? అబ్బా అసలు నువ్వు ఎంత బాగా చెప్పావు పీటర్ అన్నాడా? ఏమన్నాడు? This was revealed to you by my Father in heaven. అదన్నమాట. తండ్రి బయలుపరచడం వల్లనే రెవల్యూషన్ ఇస్ నెసెసరీ అన్నమాట. ఎవ్వరు ఇందులో యురేకా అంటానికి కుదరదు. God has to reveal. The Spirit of God has to open the eyes. Blessed are you, Peter, blessed are you అంటున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ డిడ్ నాట్ రివీల్. మనుషు మాత్రులు చెప్పింది కాదు ఇది, కేవలం ఫాదర్ హూ హెవెన్ రివీల్ చేసుకున్నాడు. గాడ్ హ్యాస్ టు రివీల్. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమై ఉన్నాడో. అండ్ దెన్ 4:16 4th వన్ చూస్తే గనక 16th verse చదువుదామా? Yeah. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. అంత వర్డ్ ప్లేలా మనకు కనబడుతుంది కదా. It looks like that. But when we know and believe God's love for us and we abide in love, we abide in God and he in us. యాక్చువల్లీ జాన్ మరి ఇవన్నీ రాస్తా ఉన్నప్పుడు అపోజిల్ జాన్ యేసు ప్రభు జాన్ 15లో ఆలివెట్ డిస్కోర్స్లో చెప్పుకుంటా వెళ్ళాడు కదా. నేను ద్రాక్ష తీగ, మీరు నాలో తీగలు, మీరు నా యందు అబైడ్ ఇన్ మీ అనే ఒక కమాండ్, ఇంపరేటివ్ మనం చూస్తాం. అబైడ్ ఇన్ మీ అని అంటే గనక అబైడ్ ఇన్ మై వర్డ్స్ అని చూస్తాము. అబైడ్ ఇన్ మై వర్డ్స్ అంటే అబైడ్ ఇన్ మై లవ్ అని. అబైడ్ ఇన్ మై లవ్ అంటే ఒబేయింగ్ హిజ్ వర్డ్స్ అని. ఇలాంటిది సేమ్ అదే ఇక్కడ మనకి ఎవిడెన్స్గా తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. సో
These are the four things that we see in these few verses. Although we cannot see God, we can evidence of his abiding in us when we love one another. Love one another. We know that we abide in God and he in us because he has given us his spirit. మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఆత్మదేవుడే తెలియజేస్తాడు. ఆత్మదేవుడే. We know that God abides in us and we in him when we confess the truth about Jesus Christ. యేసు ప్రభువాని గురించిన సత్యాన్ని మనం ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు, మనం చెప్తా ఉన్నప్పుడు, we abide in him and God abides in us and తెలుసు. We know and believe God's love for us and we abide in love. We abide in God and he in us. Love and truth. Very, very important. And for that love and truth, on whom to depend? Ante Spirit of God. Spirit of God has poured his love in our hearts. Spirit of God has opened our eyes to see who Jesus Christ is so that we may be saved. And he poured his love in our hearts so that we can love each other. And that's big. That shows that God abides in us and we abide in him. Maybe still doubts and questions disturb cheyochu. Maybe we may think, I do believe in Jesus as the Son of God and as my Savior, but I don't have strong faith. I often have doubts అనుకోవచ్చు కదా. స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్, వీక్ ఫెయిత్ అండ్ లిటిల్ ఫెయిత్ అంటే యేసు ప్రభు అన్నాడు, యు ఆర్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్ అని అన్నాడు కదా. అట్లా అనిపించవచ్చు, నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అని. I do abide in his love and seek to be the channel of his love to others, but I often fall short. ప్రేమించాలని తెలుసు, ప్రేమించాలని ఉంది, కానీ ప్రేమించలేకపోతున్నాను. అలాంటి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మనకి? Yes. ఇన్ఎబిలిటీ టు లవ్ Yes. అని చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది కదా. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు? Take the help of the Holy Spirit. అంతే, సింపుల్. How can I have assurance that I abide in him and he abides in me? ఎట్లా మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో? నాకు నా విశ్వాసం చూస్తేనేమో నాకు బలహీనంగా అనిపిస్తూ ఉంది, నన్ను చూస్తేనేమో ప్రేమించలేకపోతున్నాను, మరి నాకు ఎట్లా? వై ఈజ్ అష్యూరెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు జాన్ పదే 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 ఆ నిశ్చయత గురించి, అష్యూరెన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు? వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ది అష్యూరెన్స్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అష్యూరెన్స్? ఒకవేళ అష్యూరెన్స్ లేకపోతే ఏంటి, ఏమవుతుంది? మనం దేవునిలో ఉన్నాము, దేవునిలో మనలో ఉన్నాడు అనే అష్యూరెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? మన రక్షణ గురించిన అష్యూరెన్స్ మనకు లేదు, ఏమవుతుంది? విల్ బి కాన్ఫిడెంట్ అక్క. అష్యూరెన్స్ ఉంటే కాన్ఫిడెంట్, లేకపోతే లేకుంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ కన్ఫ్యూషన్ కదా. సో అందుకే అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండకుండా ఎంతో కాన్ఫిడెంట్ గా, విత్ ఆల్ క్లారిటీ, దే మే బి అష్యూర్డ్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ గాడ్ అండ్ గాడ్ ఇన్ దెమ్ అనేది ఉండాలని. ఒకవేళ ఇంకా మనం బైబిల్ స్టడీకి వస్తూ ఉంటుండగా ఒకవేళ మనకు అలాంటి డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ ఉంటే గనక ఈ ప్యాసేజ్లో నుంచి మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే గనక, దట్ వి స్పీక్ ట్రూత్ అబౌట్, వి కన్ఫెస్, నాట్ స్పీక్, ఒప్పుకుంటాం. క్రీస్తు ప్రభువారు నా కోసం మరణించాడు, క్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు, ఆయన రక్తం పాపక్షమాపణ ఇస్తుంది, పాపానికి పరిహారం చేస్తుంది, ఆయన పాతిపెట్టబడ్డారు, ఆయన తిరిగి లేచాడు, ఆయన సజీవుడు. ఆ సత్యం తెలుసుకున్నప్పుడు
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాన్ని బయలుపరుస్తా ఉన్నప్పుడు, దాని గురించి వింటా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా కళ్ళు తెరుస్తాడు. నేను పాపిని ఒప్పుకుంటాను, పశ్చాత్తాపడతాను, ప్రభువు కార్యం నా కోసమే అని నేను ఆశ్రయిస్తాను. ప్రభువా నన్ను క్షమించు, నాయనా నువ్వు నా కోసం రక్షకునిగా వచ్చావు, నిన్ను అంగీకరిస్తాను అనే ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వస్తాడు. తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు. ఒకవేళ మనకి ఇంకా అలాంటి అనుభవం లేకుండానే మనం అలాంటి నిశ్చయత లేకుండానే ఒకవేళ ఉంటే గనక ఈ సాయంకాల సమయంలో వీ కెన్ టేక్ ద ఆపర్చునిటీ. ఈ ఆపర్చునిటీని తీసుకొని దేవుణ్ణి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు చెప్తా ఉంటుండగా మనం యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించవచ్చు. ఒకవేళ అంగీకరించి నిశ్చయత లేకుండా ఉంటే గనక వాక్యం చెప్తుంది ఏంటంటే గనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పంపించాడు, క్రీస్తు ప్రభు వారిని గురించిన సత్యాన్ని తెలియజేశాడు మనకి. మనం అంగీకరించాము, మనం ఒప్పుకుంటున్నాము, అండ్ దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో ఉంచాడు. సో దట్ వీ కెన్ లవ్ ఈచ్ అదర్ అనేది దాన్ని బట్టి ఓన్లీ 2 things: love for brethren, love among the children of God, and confessing the truth about Jesus Christ. That gives assurance that God lives in us and we live in him. So this is the throughout 1 John, the issue is not perfection but a direction. So when faith wavers, where do we go to strengthen our faith? And when selfishness dominates our life rather than God's love, ఏంటి దానికి యాంటీడోట్ అంటే మనం we have to grieve over our hardness of heart and ask God to fill us with his spirit and to produce the fruit of his spirit, that is love. May God help us. And ఈ fruit, it's not an instant product. It takes time and cultivation. Faith and love take time to grow. Take time to. May we all have this assurance that ఒకవేళ మనం ఇంకా ఆ దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఉంటే గనక దేవుడు మనకిస్తున్న ఆపర్చునిటీ టు టర్న్ టు హిమ్, టు నో హిమ్ and to receive him. May God bless us. Over to you, Brenda. Thank you so